बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। रोजे अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। अच्छा, یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یا جن کا میں نام لینا چاہتا ہوں، جن کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اکثر ان کے لیے کوئی بات نہیں، جان دیجیے لائیو شو ہے، آہستہ آہستہ چلے جائیں بیٹا. اکثر ان کے لیے کم از کم میں تو مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا، میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا کہ میں ان کا ذکر کر سکوں، کیونکہ نہ صرف انہوں نے ایک ایسی مشعل کی، ایک ایسی ٹارچ کی ذمہ داری سنبھالی ہے جس نے پورے عالم اسلام کو منور کیا تھا، اور اب یہ ساری کی ساری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ان سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں، بہت احترام رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ یہ اپنی یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، ہم سب ان کے فینز ہیں، ان کو مانتے ہیں، سند ہیں، یہ دین اسلام کی بہت خدمت کرتے ہیں. خطیب پاکستان ہے، مفکر پاکستان علی زامن، آپ سب استقبال کیجئے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت کیسی، مزاج سے؟ بہت شکریہ. اچھا، آج جو موضوع ہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہیں، تو چند ایک سوال میرے ہیں، اس کے بعد یہاں پر ساری بیگمات بھی بیٹھی ہیں اور حضرات بھی بیٹھے ہیں، وہ آپ سے سوال کر لیں گے. خیریت سے چلے جائیں گے نا؟ جی جی، خیریت سے چلے جائیں گے، خیریت سے چلے جائیں گے. جب میاں بیوی کے حقوق کی بات آتی ہے تو علامہ صاحب کیا مساوی حقوق ہیں، زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پتہ نہیں کس نے عورتوں کو یہ تاثر دے دیا کہ انہیں کوئی کمتر مخلوق سمجھا جاتا ہے. بھائی دیکھو، جتنا زیادہ سے زیادہ انوالو ہو جاؤ گے شو میں، اتنا زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی ایکسپلین کر سکو گے اور جا کے بتا سکو گے. مجھے نہیں معلوم یہ کس کی سازش ہے، کس نے ایسا تاثر دیا. رب تعالیٰ نے مرد کو بھی بنایا، عورت کو بھی بنایا، اور عورت کو مرد کا جوڑ بنایا ہے. سبحان اللہ. نہ پاؤں کی جوتی بنایا ہے، نہ سر کی ٹوپی بنایا ہے، جوڑ بنایا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس کا مطلب ہے برابری ہے. بس درجہ جو ہوتا ہے نا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو درجہ دیا ہے، اور جس کو درجہ ملتا ہے اس کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے. لازمی. باپ ہے تو بیٹا ہے تو بھائی ہے تو شوہر ہے تو عورت کی خدمت کی ڈیوٹی برسوں سے دیتا آ رہا ہے، پھر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. عورت کے لیے کچھ پابندیاں شریعت نے جو رکھی ہیں، ان کے دو بنیادی مقصد. ایک تو عورت کی عزت، دوسرا اس کی حفاظت. وہ اس کو پابندی سمجھ رہی ہے، یہ اس کی حفاظت ہے. مثلاً اکیلے سفر نہ کرے، یہ نہیں ہے کہ عورت سفر کے قابل نہیں ہے، اس کی حفاظت ہو. درست. سفر کے دوران خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے، اس کے بدن کو چھوئے گا کون؟ محرم ساتھ ہونا چاہیے. کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسی بات پیش آ جائے، سنبھالے گا کون؟ تو یہ حفاظت کے لیے ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ جی یہ ظلم ہے، ظلم نہیں ہے. میں تو حیران ہوں، اتنے حقوق دیے ہیں اسلام نے عورت کو، وہ مرد کو اس کا 10% حاصل نہیں ہے. جیسا کھاتے ہو کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو پہناؤ. یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلانے کی وہ اجرت مانگے دو. وہ اپنی حفاظت، اپنی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے اگر ایکسرسائز کرتی ہے تاکہ تمہیں اچھی لگے تو اس کا خرچہ بھی دو. اتنی پابندی، ہمیں تو اس کا دھیلا نہیں مل رہا ہے. اتنی پابندیوں کے باوجود بھی خواتین کی کمپلین ہوتی ہے.
یہ اس لیے کہ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اسلام تمہیں کوئی گھٹیا مخلوق سمجھتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی دین مذہب نے نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، زوج اور زوجہ، یہ جنت میں قائم ہوا ہے۔ دو انسانوں میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا جنت میں قائم ہوا ہے۔ کیا یہ دونوں مل کے یہاں اس رشتے کے ساتھ جنت نہیں بنا سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، درست۔ اچھا، مہر حضرت آدم کے لیے جب حضرت حوا کو بنایا گیا، یہ پوائنٹ ہے کہ حوا بنائی گئی ہیں آدم کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ جب وہ دیکھتے ہیں یا اللہ میں اس کو چھو لوں، بات کروں، فرمایا مہر ادا کرو۔ کیا مہر ہے؟ میرے پیارے نبی پر 20 مرتبہ درود و سلام بھیجو۔ اللہ، تو یہ تو ساری نسل انسانی درود و سلام کی برکت ہے۔ اور درود و سلام کیا ہے؟ خوشحالی ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ رشتہ جنت میں، مہر جو ہے وہ درود و سلام، اس رشتے کو تو سلام کرنا چاہیے۔ بالکل سلام کریں۔ یہ تو خالص امن اور محبت کا حوالہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ دوسری چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں اس میں۔ مولانا صاحب سمجھا یہ جاتا ہے یہ کہ کانسیپٹ ڈیولپ کہاں سے ہوا ہے؟ کہیں سے تو ڈیولپ ہوا ہوگا، کیا ہسٹری ہے اس کی؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عرب میں ایسا نہیں تھا۔ اگر زمانہ جاہلیت میں عورت تھی تو بیوی کی حیثیت سے بری نہیں تھی، عورت کی حیثیت سے بری تھی زمانہ جاہلیت میں۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے جو سلسلے بڑے، اسلام کا پھیلاؤ ہوا، دوسرے ملکوں سے بھی کچھ چیزیں آئیں، کھانے آئے، کپڑے آئے، ڈیزائن آئے، ہندوستان میں بھی اسلام آیا۔ Obviously۔ اور ہندوستان میں کوئی ایک قوم نہیں تھی، ہندوؤں کے مختلف طبقے تھے۔ کسی کے ہاں عورت کی کیا حیثیت تھی، کسی کے ہاں کیا حیثیت۔ پھر انگریز آیا، اس نے ڈالا، ہمارے ہاں جس طرح بیوی ہوتے ہی نام بدل جاتا ہے، عرب میں تو یہ نہیں ہے، اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ شوہر کا نام لگاؤ، باپ کا نام ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ علامہ صاحب دوبارہ کہیے گا، یہ دوبارہ کہیے گا، یہ بڑی بات ہے جو ہمارے مردوں کو سمجھنی چاہیے، وہ اسے انا کا مسئلہ بناتے ہیں، یہ ہمارے مردوں کو سمجھنا چاہیے۔ جی، مثلاً میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ آج تک بنت محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ علی نہیں لگتا، نبی کا نام لگتا ہے۔ اور کیا بات ہے، ولدیت کا، اور پھر وہی رہنے ہی ہیں، ہمیشہ وہی رہنا وہی ہے۔ رہنے ہیں۔ شوہر تو تبدیل ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ولدیت نہیں بدلتی، اور یہ یہاں سے انگریزوں سے آ گیا، کچھ ہندوؤں سے۔ تو اب بجائے اس کے کہ ہم عورتوں کو یہ بتا پاتے کہ تم اس چیز کو اختیار کر کے اپنے آپ کو گرا رہی ہو، ہم نے اسی چیز پہ زور دے دیا۔ صحیح۔ عورتوں نے وہ اپنا لیا۔ اب ان کے لیے شاید پھر وہ انا کا مسئلہ بن گیا، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ذلت قبول کر لی ہے، وہ خود کو نیچے لائی ہیں جبکہ انہیں اونچا رکھا گیا تھا۔ مثال کے طور پر ماں ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بالکل ہے، بالکل بے شک۔ بہن ہے، حسن سلوک پر جنت ہے۔ بیٹی ہے، فرمایا 3 2 1، اچھی طرح پالیں، ان کی صحیح تربیت کریں، بیاہ دیں، اس طرح ہوں گے میرے ساتھ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ واہ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیٹیوں پر، بیٹوں پر نہیں ہے، بیٹیوں بیٹیوں بالکل پر۔ بجا۔ ہم نے عورتوں کو وہی کافروں کا طریقہ کہ بیٹی پیدا ہو تو شرم کرے، ہم نے وہ چیز اپنا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں پہلے بیٹی پیدا ہو وہ زیادہ مبارک ہے۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ گئے، سیکھا نہیں۔ تو بنیادی طور پر عورت ہرگز کمتر مخلوق نہیں ہے، عورت بیکار کھلونا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔
عورت کھیلنے کے لیے مفت میں فراہم ہونے والی آفت نہیں ہے. عورت مرد کا جوڑ ہے, اس کی ساتھی ہے زندگی میں, آخرت میں, اور اس کے بچوں کی ماں, نسل چلانے والی. اور شریعت نے اس کو بہت سے درجے دے کر اس کو ایک مقام دیا. ٹھیک ہے کہ مرد کا درجہ ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو یہ عزت نہیں رکھتی. اسی مرد کو جس کو درجہ دیا ہے اس کی حفاظت پہ بھی مامور کیا ہے, اس کی ضرورت پورے کرنے پر بھی مامور کیا ہے. اچھا علامہ صاحب, ایک اور بات, جب میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات آتی ہے تو اب یہ انگریزوں کا ایک رواج ہے کہ وہاں پری میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جہاں بتایا جاتا ہے کہ تم نے ایسے رہنا ہے, تم نے ایسے رہنا ہے, تم نے ایسے رہنا ہے. ہمارے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں ایسی کسی کوئی کاؤنسلنگ اویلیبل نہیں ہے. کیا آپ کے خیال میں ایسی ہونی چاہیے تاکہ کم از کم آشنائی تو ہو جائے, انسان روشناس تو ہو وہ جائے؟ کونسلنگ جو میں برطانیہ, یہ وہ ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی نہیں کاؤنسلنگ سن ہے. لینا جملہ, وہ کونسلنگ جو برطانیہ نے اب کہیں جا کے شروع کی ہے, ہمارے ہاں ماں پہلے دن سے کرتی ہے. یہ ماں کا ذمہ ہے کہ بیٹی کی ویسی تربیت کرے کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے, گھرداری گھرستی کس کو کہتے ہیں. یہ کونسلنگ باہر والے نہیں کر سکتے, یہ ماں کرتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اب ماؤں نے کرنا چھوڑ دیا, اب ڈرامے کرتے ہیں, اب فلمیں کرتی ہیں, ناول, شارٹ اسٹوریز, جن میں زیادہ تر کچے ذہن کی لڑکیوں کو خراب کیا جاتا ہے, لہٰذا وہ کرتی ہیں. ماؤں نے یہ کام چھوڑ دیا. جن ماؤں کی تربیت سے بچیاں پلتی تھیں وہ آج بھی بہترین مائیں ہیں, وہ بہترین بیویاں ہیں. کوئی شک نہیں. کونسلنگ ہمارے ہاں بات کے لیے بھی رکھی گئی تھی کہ طلاق دینے کے بعد بھی کونسلنگ. ہمارے ہاں آئلی قوانین شریعت و سنت کے خلاف ہیں. لوگوں میں اس طرح کی باتیں کر کے یا عورتوں کے حقوق کی باتیں کر کے جو لوگ اٹھتے ہیں, سب سے زیادہ وہی عورتوں کو پامال کرتے. مجھے ایک ان میں سے دکھا دیں جس نے عورت کو عزت دی ہو. جتنے اسکینڈل بنے ہوں گے ان کی طرف سے بنے ہوں گے, جہاں یوز کیا ہوگا انہوں نے یوز کیا ہوگا, جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اسلام میں عورت کو جو عزت ملی ہے وہ نبی نے دی ہے, وہ صحابہ نے دی ہے, بالکل. وہ اولیاء نے دی ہے, وہ کسی اور نے نہیں دی ہے. اگر عورت کو عزت چاہیے تو اپنے آپ کو اسلام میں مضبوط کرے, عزت ملے گی. جتنا اسلام سے دور ہو جائے گی, مثلاً ساحر صاحب, کیا ہماری مائیں بہنیں اشتہار کے لیے ہیں؟ ہر چیز کے لیے اشتہار. کم لباسی کر کے کیا ہم ان کی نمائش کر کے ان کو کوئی عزت دے رہے ہیں؟ میں ان کو بازار میں پیش کر کے کوئی مقام دلا رہا ہوں؟ اگر چار دیواری اس کی عزت کا مقام ہے, یہ نہیں کہتا کہ پڑھو نہیں, یہ نہیں کہتا کہ نکلو نہیں, لیکن چادر اور چار دیواری اگر اس کی عزت ہے تو جو عورت بھی اس کو پامال کرے گی عزت نہیں پائے گی. جب ہم کیا ہوا اوکے جب ہم میاں بیوی کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں ڈیورس کا جو ریشو بڑھتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق یا فرائض یاد نہیں رہتے, یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ بیٹی آج کل بیاہ کے جب جاتی ہے تو ماں اس کو یہ پیغام دے, اب تیرا وہ گھر ہے, ان کے ساتھ گھل مل جانا ہے, جس دیس جانا ہے ان کو اپنا لینا ہے, اب تمہاری پہچان وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ سے ایک تعلق, ان کی محبت وہ اور بنیاد ہمیشہ ہے, رہتی ہے. لیکن روز اسکائپ پہ, آئی ایم او پہ, واٹس ایپ پہ ایک ایک منٹ کی خبر نہ آئے اور ماں کان نہ بھرے, فلاں اچھا تجھے شوہر نے یوں کہا, یوں جواب دینا. نہ, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. بجائیے نا, ان باتوں پہ تو بجنی چاہیے. یہ کیا بات ہے مطلب؟
माँ बाप ने ब्याह दी, अब उस लड़की को भी ये सोचना है कि मैं दूसरे घर जाके अपने माँ बाप की इज्जत करवाऊं। सही। अगर वो मैके का सुख नहीं भूलती और वहाँ जाकर उनको नहीं अपनाती, मैं क्या, आपके टॉक शोज़ क्या, कोर्ट क्या, कोई भी उनके दरमियान मोहब्बत नहीं रख सकता। नहीं पैदा कर सकता, नहीं पैदा कर सकता, सही बात है। और ये दोनों के बस की बात है। शौहर को बैलेंस करना पड़ता है। एक लड़की आई है दूसरे घर से, उसको 6 महीने या साल का टाइम तो दे दो एडजस्ट करने के लिए। अब तीसरे दिन सास चाहती है कि ये मेरी तमाम अदाएं अपना ले। एहसास तूने कितना दिन लगाए थे अपनाने में? वो भूल जाती है उसने क्या किया था, उसके साथ क्या हुआ था। शायद ये कोई मेरा ख्याल सर्कल है, घूमता है। हाँ, मैरी गो राउंड है, बिल्कुल वो सही आगे फिर उसने उसी को दोहरा दिया। अगर ये है कि बेटा बीवी को प्यार दे रहा है तो बहन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, माँ से नहीं हो रहा। ये चीज़ें हमारे यहाँ कम इल्मी, और मैं कहूँगा ये कच्चे नावल और कच्चे ड्रामे जो तामीरे किरदार नहीं कर रहे बल्कि घरों से प्यार को रुखसत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अल्लामा साहब, ये तो दुनिया के सारे ही कल्चर्स में है। ये तो आप किसी स्पेनिश कल्चर को उठा के देख लीजिए, ग्रीक कल्चर को उठा के देख लीजिए, यूएस यूके के कल्चर को, अंग्रेज़ों के कल्चर को उठा के देख लीजिए, वहाँ भी मदर इन लॉ का कैरेक्टर है, सिस्टर इन लॉ का कैरेक्टर है, फादर इन लॉ का कैरेक्टर है। वो एक सर्टन कैरेक्टर्स हैं, उनकी सर्टन प्रोहिबिशंस हैं जो जिसके सराउंड में वो ज़िंदा रहते हैं। तो क्या ये नेचर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ? अच्छा, हमारे यहाँ रेशो ज़्यादा। बीवियाँ इंग्लैंड में भी पिटती हैं और शौहर भी पिटते हैं। बचश में ख़ुद देखा है, सुना नहीं है, देखा है। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में ही बीमारी या इंडिया में, वहाँ यहाँ से ज़्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पर है, बिल्कुल। वहाँ 60% ख़वातीन यूरोप अमेरिका में बग़ैर निकाह के रहते हैं। क्यों? कि क़ानूनन इतने हुकूक दिए हुए हैं जो फितरी नहीं हैं, माकूल नहीं हैं, लिहाजा कोई कानूनी रिश्ता नहीं रखता। प्री नेप्चुअल साइन होता है, क्योंकि वहाँ पर निकाह हुआ अगर कोर्ट में तो शौहर की जायदाद भी इंक्लूड हो जाती है। तो वो नहीं पसंद करते उधर, वो पाबंदी पसंद नहीं करती, बग़ैर निकाह के रहते हैं। क्या है वहाँ? वुमेन्स फ्रीडम क्या है वहाँ पर? ये यहाँ हमारे यहाँ है। नहीं, आई एग्री, आई 100% एग्री। वहाँ पर प्रीनप साइन होते हैं, और वो ये तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं या जो इस वक्त यहाँ सुन रहे हैं, प्रीनप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो शादी से पहले लिखा जाता है, और उसमें बड़ी बड़ी शराइत होती हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि, मतलब ऑनेस्टली वहाँ का कल्चर ऐसा ही है कि ज़रा से इख्तलाफ हो जाए तो बजाय दिलों को जोड़ने के वहाँ अलग करने वाली बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स जो होते हैं शामिल हो जाते हैं, जो कि अब इस माशरे में भी नज़र आ रहा है, इस माशरे में भी है। मेरे पास इस वक्त अल्लामा मसूदी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें भी बुला लूँ। आप सब इस्तकबाल अल्लामा मसूदी साहब, अगर आप तशरीफ़ ला सकें तो। अल्लामा मसूदी साहब, यहाँ साहिर मियाँ लोग कहते हैं जी बीवी हूर होनी चाहिए, मर्द का कहना है जी, सास का भी यही कहना है। औरत को चाहिए वो मर्द से तकाजा करे, मैं हूर बन के दिखाऊंगी, तुम मुझे जन्नत बना के दिखाओ। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अल्लामा मसूदी साहब का इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत माजरत। मुझे सिर्फ 1 मिनट की इजाज़त दे दीजिए, मैं 31 सेकंड लूँगा। मुझे एक प्रेजेंटेशन दिखानी है, बस वो दिखा के मैं आपके पास आया। जी ज़रूर। करशी की एक प्रेजेंटेशन है जो तैयार की गई है। हाँ भाई शेफ़, जल्दी से बताइए। हमारा रेडी हो गया क्रीम कैरेमल, बिल्कुल फाइनल हो गया। हमने इसको बेक कर लिया था। ओके। लास्ट में हमने खाली इस पर जो है ना करशी की जामेश्वरी के गार्निश स्प्रिंकल करनी है, और उसके बाद हमारा क्रीम कैरेमल बिल्कुल ये तैयार हो गया। जी बिल्कुल, क्रीम कैरेमल तैयार है। अच्छा जी, अगर यहाँ अफ्तार हो रही होती और अल्लामा मसूदी साहब और अल्लामा कौकब नूरानी साहब अगर हमारे साथ मौजूद होते तो मैं उनको ज़रूर ये पेश कर देता, लेकिन चूँकि ये अफ्तार के वक्त दोनों हजरात नहीं होंगे, इसलिए हमारी तरफ से ये तोहफ़ा कबूल फरमाइएगा आप दोनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू करशी जामेश्वरी। अल्लामा साहब, बात हो रही है मियाँ बीवी के हुकूक़ की, और अल्लामा साहब बयान फरमा चुके हैं।
آپ اس کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے ہاں میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے، یا میاں کو پتہ ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، یا بیوی کو پتہ ہے میاں کے کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ بات مختصر یہی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ، اور یہ خداوند عالم نے اتنا خوبصورت رشتہ ترتیب دیا ہے کہ نظام جس کو کہنا چاہیے کہ انسانیت اسی رشتے پر موقوف ہے، اور نسل انسانی بھی اور نسل حضرت آدم بھی اسی سے چلنی ہے۔ اور اسی رشتے کی اتنی بڑی خوبی ہے کہ دنیا میں جو پہلا رشتہ ہے، دنیا کا پہلا رشتہ جو ہے، جیسے بھائی بہن کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا رشتہ ہو، ماں بیٹی کا رشتہ ہو، اس میں پہلا رشتہ خداوند عالم نے جو اس زمین پر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ یعنی اس کو اولویت اس لحاظ سے ہے کہ پہلا وہ رشتہ ہے کہ جس سے سارے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے بس اتنا کہوں گا کہ اس رشتے کے اندر خداوند عالم نے سکون رکھا ہے، تسکین انسانیت رکھی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم ان چیزوں سے، اس کے احکامات سے واقف نہیں رہے، یا تعلیمات اسلامی سے ہم آگاہ نہیں ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد کی جو روایات رہی ہیں، جو تربیت کا سلسلہ رہا ہے، جو ماں اپنی اولاد کی اور اپنی بیٹی کی ایک تربیت کرتی تھی، آج اس زمانے اس چیز کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، چاہے وہ فضولیات میں ہی ہو، فضول مصروفیات بہت زیادہ ہیں ضروری مصروفیات کے ساتھ ساتھ۔ اگر ضروری مصروفیات کو رکھتے ہوئے ہم اپنی فضولیات کو ذرا سا کم کر دیں، اور اپنے بچوں پر، اپنی فیملی سسٹم پر توجہ دیں، اور اپنی نسل کی اگر ہم تربیت کر لیں، تو پھر آگے جو ہے، کیونکہ یہ پورا ایک خاندان اور پوری ایک نسل دینے والے ہوتے ہیں، یہی آج کے بچے کل کے معمار ہوتے ہیں۔ اچھا، میں علامہ صاحب، ہمارے ہاں طلاق کی شرح زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، سو مچ سو کہ اب ایسا بھی مقام آنے لگا ہے، میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں جو شادی ہوئی اور 3 ماہ کے بعد ڈیورس ہو گئی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کی بنیاد بن کیا رہی ہے، اور کیا یہ کنٹینیو کرے گا؟ کیونکہ جو مجھے دھڑکا ہے، خدشہ وہ یہ ہے کہ ویسٹ سے ہم نے یہ چیز ایکوائر کر لی ہے جس کو ہم انڈیپینڈنس کہتے ہیں یا انڈیویجوالٹی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم شاید اس طرف چل نکلے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ طاہر میاں، میں بہت شاید زیادہ موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میرا دل چاہتا ہے میں اس پہ خوب بولوں۔ آپ بولیے پلیز، ہم چپ ہیں، آپ بولیے۔ یہ جو ساسیں ہیں نا، یہ عورت کا سب سے بھیانک روپ ہے۔ جب وہ ساس روایتی بنتی ہے، وہ ایک بھیانک روپ، حالانکہ یہی سراپا محبت ہے ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، مگر ساس اگر روایتی بن جاتی ہے تو یہ خود اپنے آپ پر ایک ایسا خول چڑھا لیتی ہے جو اس کی عزت نہیں رکھتا۔ اور یہی اگر وہ خول نہ چڑھائے کہ جس طرح تیری بیٹی دوسرے کے ہاں گئی ہے، دوسرے کی بیٹی تیرے ہاں آئی ہے، تو نے بیٹی کے ساتھ نہیں رہنا، اسی بہو کے ساتھ رہنا ہے، اس سے اگر جتنی زیادہ ہم آہنگی ہو جائے اتنا ہی گھر آرام ہوتا ہے۔ یہ ساس کا رویہ یا لڑکی کا یہ محسوس کرنا کہ میں ساس سسر کے ساتھ آزاد نہیں ہوں، مجھے جانا ہوگا تو ان کو بتا کے جانا ہوگا، میں کچھ لاؤں گی لے جاؤں گی ان کی نوٹس میں ہوگا، ہم یہ اس قسم کی آزادیاں مانگ کر ہم نے اپنے دائرے بدل لیے ہیں، اچھی بات۔ جس کی نتیجے میں وہ پیار جو تھا جوائنٹ فیملی میں رہنے کا، یا جو میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھاتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ جو میاں بیوی میں محبت ہو جاتی ہے یہ اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، اور یہاں اس کو کسی نہ کسی طرح توڑا جا رہا ہے۔ نتیجے میں وہ چیز محبت کی بجائے طلاق پر منتج ہوتی ہے، یعنی اس کا نتیجہ طلاق نکلتا ہے۔
दूसरी बात, तलाक को पहले ऐब समझा जाता था, बिल्कुल समझा जाता था। अब हम शायद उसको ऐब नहीं समझते। नंबर एक, तलाक के बाद जो शरई तौर पर जिम्मेदारियां दोनों तरफ, नान नफ़क़े की, देखने भालने की, उसके लिए आपके यहाँ कोई कानूनी ऐसी अमलदारी नहीं है। आपके यहाँ, आपके मुल्क में एक ज़माना था कि अगर किसी से कोई बात होती थी, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, अरे भाई कोर्ट ना जाओ, हम बिल्कुल घर में दुरुस्त, तय कर बिल्कुल लेते हैं। दुरुस्त, हाँ। अब कहते हैं जाओ, देख लेंगे क्या कर लोगे, 6 साल तो वैसे ही तारीखें हम गुजार देंगे। तो जब कानून की गिरफ्त कमज़ोर पड़ती है, माशरे में जराइम बढ़ते हैं, और जिस माशरे में सब कुछ चलता है वो माशरा नहीं चलता। क्या बात है, क्या जुमला है कि जिस माशरे में सब कुछ चलता है वो माशरा नहीं चलता। सिद्दीक इस्माइल साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनके लिए इनका इस्तकबाल कीजिएगा। सिद्दीक इस्माइल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह को तलाक नापसंद हलाल है, मगर अल्लाह को नापसंद अगर ना हक तलाक दी जाए अर्श हिल जाता है। बिला वजह दे दी, या माँ ने दिलवा दी, जहेज़ नहीं मिला पूरा, क्योंकि हमारे यहाँ होती हैं, आम है। जहेज़ पूरा नहीं मिला, या ये कि कोई मुतालिबा था वो पूरा नहीं हुआ। अल्लाह। मेरी कौम के ये नौजवान, मैं समझता था मर्द हैं, मगर ये तो बिकते हैं जहेज़ के नाम पर। अच्छा, ये ऑनेस्टली ये सिर्फ तालियां बजाने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात भी है, ये बहुत बेशक है। समझने वाली बात है। और प्लीज़ हम देखें, बात सच है मगर बात है रुसवाई की, लेकिन बात बिल्कुल सच है। जहेज़ को ख़त्म किया जा सकता है और गरीब की बेटी को घर लाया जा सकता है, उसको अपनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके लिए तैयार हों। अब ये तैयारी कौन देगा? तैयारी वालदा देंगी, वालिद देंगे, बहन देगी, बेटी देगी, कहाँ से तैयारी आएगी, कहाँ से? उनका मसला ये है कि नहीं देंगे तो बेटी हमारी ताने सुनेगी कि क्या लेके आई थी। वो इस बात पे मजबूर कि जी अगर नहीं देंगे तो ये सुनना पड़ेगा, और बेटी सारी उम्र जनाब दबती रहेगी। अगर मर्द इस बात पर राज़ी कर ले माँ को कि माँ मुझे नहीं चाहिए, जिस तरह अभी भी साउथ अफ्रीका चले जाइए, मॉरिशस चले जाइए, अरब चले जाइए, वहाँ लड़का ख़ुद तैयार करता है, फर्नीचर भी, सारी जितनी उनकी इक्विपमेंट्स हैं जो चाहिए ख़ुद लाता है। औरत को पैसे दिए जाते हैं, ना कि उससे लिए जाएं। और हमारे यहाँ औरत को आपका सवाल है कोई? ऐसा मसला बना दिया कि हम आज तक इस जहेज़ के नाम पर, इस गलत रस्म व रिवाज के नाम पर, बजाय इसके कि घरों को जोड़ें, हम घरों को तोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि हम लाइव टेलीफोन कॉल्स भी लें, और अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो प्लीज़ वो भी, किसी का कोई सवाल है मियाँ बीवी के हुकूक के मुतालिक आपका सवाल है तो माइक ज़रा पहुंचा दीजिएगा इनकी तरफ, और सिर्फ बैठे बैठे अपना नाम बताइए और बताइए क्या सवाल है। मेरा नाम सबिया है, ठीक है ना। मैंने अपनी बेटी की शादी करी थी, ठीक है। वो पैरों से माजूर था, हमने कुछ भी नहीं मांगा, उसके बावजूद वो लड़की हमारे यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। मैं 10 दफ़ा लेके आई हूँ उसको, अपने बेटे को बोला बेटा जैसा भी है इसको रखो, हमारी घर की इज्जत है, सही है ना, मगर वो टिकने के लिए तैयार नहीं है। और 10 दफ़ा लेके आखिरकार मेरा बेटे को छोड़ के वो चली गई, समझे ना। अब बोल दिया जी सामान दे देना हमारा, हमने कुछ भी नहीं मांगा था, खुदा कुछ भी नहीं। आखिरकार उन्होंने बोला भाई हमारा सामान दे देना और बच्चा ले लेना। अब उसके लिए हम तैयार हैं किसी सूरत से, चलो भाई जैसा हो, ईद के बाद वो फैसला होगा। तो बताए क्या करें, सारी सासें एक जैसी नहीं होती। मैं जिस कंडीशन से गुजरी हूँ 10 महीना, वो मेरा दिल जानता है, मेरा बच्चा माजूर, समझे। वजह क्या है, क्यों नहीं रहना चाहती वो? उसने कुछ, बस वो मेरा बेटा माजूर है, इस वजह से। तो फिर शादी क्यों की थी? बस ये तो उनके घर वालों ने कर दी, मेरा बेटा माजूर है। बेटी से नहीं पूछा होगा ना? दिखाया, अगर वो अज़दवाजी हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है, मैं इशारे में बात कर रहा हूँ, नहीं बच्चा मेडिकली अगर वो बच्चा है उनका,
बच्चा होने वाला है उसका। फिर ये उस औरत की ज्यादती है कि उसने देखभाल के किया जी और अब ऐसा बिल्कुल कर बिल्कुल रही है। देखा है अल्लाह उन्होंने, उसको हिदायत दे। बिल्कुल। बाकी जो मर्द औरत को खर्चा ना दे सके या वो हुकूक जो नहीं। उसके हैं वो अदा ना कर सके तो वो ज़बरदस्ती लड़की को रखता है तो गुनाहगार है, जुल्म करने वाला है, और जितने भी उसमें शामिल होंगे वो भी उसी हुक्म में जालिम कहलाएंगे। नहीं, उसका हकूक पूरा करता था हर चीज़। बात सुने बीबी, जी हज़रत मुगीस और बरीरा, जी बरीरा सहाबियाँ हैं, मुगीस सहाबी हैं। मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ। जी ये मुगीस बरीरा के लिए रोते थे, इतना प्यार करते थे, आंसू टप टप गिरते थे। हुजूर के पास आए कि वो मेरी बात नहीं मानती है, मैं उसके लिए रोता हूँ। मेरे नबी ने बरीरा को बुलाया, तेरे लिए ये रो रहा है, कुछ गौर कर। वो आगे से पूछती है क्या ये हुक्म है? फरमाया नहीं। कहती मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इस्लाम इतनी आज़ादी देता है। मैं तो अब भी चाहती हूँ मेरे बेटे का घर बसे, मैं तो अब भी चाहती हूँ जो बच्चा माँ से जुदा ना हो, मैं तो अब भी चाहती हूँ मेरे बेटे का घर बस। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अमीन, एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लूँ, उसके बाद सवाल आप लोगों का, आपका भी सवाल है, उनको माइक दे दीजिए। एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहिल भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल भाई मैं यकीन है सच बोल रही हूँ। सुबह जब उठी तो मेरे मुंह में यही था कि मैं मदीने चली, मैं मदीने चली। साहिल भाई मुझे मदीने की टिकट चाहिए, मुझे नहीं पता। हेलो, हाँ जी बस साहिल भाई मैंने 5 ही दफा ट्राई किया लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं यकीन। मैंने सुबह जब मेरे अल्फाज थे, मेरी आंखों में आंसू थे कि मैंने जाना है, मुझे नहीं पता जाना तो कौन जरिया बनता है, मैंने जाना। आप क्या करती हैं, क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड क्या नाम है, कपड़ों का काम करते हैं, लेकिन वो भी चले हम गए हुए हैं कि दुबई के कोई मुलाजम वगैरह मिल जाए, सेट कर रहे हैं। तो मेरा इरादा है कि हम लोग जाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह मियां हमारे लिए बरकत डाल दे। वो ठीक है, मुझे बताइए आप जाएंगी किसके साथ? महरम अली के साथ। आपके हस्बैंड जो हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको अगर मैं एक मुझे दे दिएगा, मेरे अरेंज कर लेते हैं। एक आप खुद कर लेंगी, एक मैं आपको दे दूं? हाँ जी। अच्छा जी, मैं अल्लामा साहब पे छोड़ता हूँ। अल्लामा साहब आप कहेंगे? मैं दखल नहीं दूंगा, कल को 10 फ़ोन और आएंगे, देंगे आप? नहीं दिए तो हैं। नहीं, फिर मैं एक का दिल रखूं दूसरे का तोड़ूं, ये मैं नहीं अगर कर आपकी मौजूदगी में आएंगे मैं ज़रूर दे दूंगा। चलिए ये शौक भी से ठीक। दीजिए। बस ठीक है जी, दे दिया आपको। थैंक यू। और एक सवाल सुभान करना था मैंने अल्लाह, आपसे। ये ताली बजाने का मौका नहीं सुभान होता। अल्लाह, कल भी बताया था सुभान। सब लोग मिलके सुभान अल्लाह। जी बताइए। मैंने कहना था कि ये जो मर्द होते हैं वो कहते हैं गुस्से में तलाक दी जाती है, तो वो तलाक नहीं होती। वहाँ तीसरे दिन कहते हैं नहीं वो तो मैंने गुस्से में दी थी। क्या ये क्या हो जाती है कि ऐसे ही जो है ना, कहते तलाक तो गुस्से में ही होती है। आप अक्लमंद हो, अल्लाह ने अक्ल दी है, कभी प्यार में भी तलाक दी जाती है? जी बिल्कुल सही। को कहे जी बेगम आज तुमने बेहतरीन हलवा बनाया, जाओ तुम्हें तलाक। हमेशा गुस्से में दी जाती है, इसीलिए गुस्सा हराम है। गुस्से में दी हो, इकट्ठी 3 दी हो, वो पढ़ती हैं, और उसके बाद भी अगर कोई ना माने तो वो हराम करेगा, गुनाह करेगा। अच्छा जी, एक हाँ जी, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम की रौ से एक बीवी के क्या फ़राइज़ हैं? इस्लाम की रूह से, रूह का मतलब मुंह होता है ना, उसकी रौ कहा आपने। इस्लाम की रूह से बीवी और मियाँ इन दोनों के हुकूक हैं। मर्द के ज़िम्मे नान नफ़क़ा है, उसका खिलाना पिलाना है। औरत के ज़िम्मे सबसे बड़ा हक़ शौहर की इज़्ज़त, ताज़ीम, उसके बच्चों की सही तरबियत, उसकी गैर मौजूदी में भी अपनी पारसाई की हिफाजत, और जो भी उससे नेकी हो सके। यानी शौहर के ज़िम्मे है वो बीवी से प्यार करे, बीवी के ज़िम्मे वो शौहर की खिदमत और इज़्ज़त करे।
और जी कोई और सवाल? हाँ जी, उन साहब का, वो साहब पीछे हैं, एक उनका सवाल था। इधर कोई है? आप हैं? इनको ऑरेंज वाली को दे दीजिए। ये जो आप लोग क्या खड़े हो जाइए प्लीज़, काम कर लीजिए थोड़ा सा। थैंक यू। वालेकुम एक सेकंड पहले उन्हें बोले दीजिए, फिर आप बोलिए जी। हज़रत, पूछना ये था कि जो हक़ महर होता है, ये इसकी जनाब अदायगी जो है वो मतलब उसी मौके पे की जाती है या उसके बाद भी आप इसको अदा कर सकते हैं? कुरान में है व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना। ये अल्लाह ताला ने, चूँकि लड़की को बाप की तरफ से एक हिस्सा मिलता है तो उसको शौहर से भी मिलता है। कुछ लोग कहते हैं ना औरत को कम, चूँकि उसको दोनों तरफ से मिलता है। तो ये हक जो महर है ये दो तरह का होता है, मुअज्जल फौरी जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं आप, और दूसरा जिसको हमज़ा के साथ मुअज्जल, यानी वो जब मांगे औरत उस वक्त अदा करना, इसको इंदत तलब भी कहते हैं। और औरत का ये महर जो भी हो खुश दिली से देना चाहिए, मुआफ़ नहीं कराना चाहिए, बल्कि शौहर उस पैसे को अपने कारोबार में लगाकर बीवी को हिस्सेदार बनाए तो महर की रकम की बरकत से कारोबार बढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपसे एक मौजू की से हटकर है ये मसला मेरे पास एक आया था कि एक आलिम घराना है मेरे बेटे के मिलने वालों में, वो रहते हैं चतराल, गिरदी और चतराल के एरिए में। वहाँ उनके यहाँ रिवाज है कि बेटियों को बेचा जाता है, ये कैसा है? और वो आलिम घराना है, वहाँ तमाम बच्चे से बड़े तक हाफिज़ कुरान। बीबी वो बेचना उसको कहेंगे या वैसे वो कोई रकम महर के हवाले से रकम जो है नहीं, वो बड़ी दी नहीं, मुझे उसकी सही तसल्ली चाहिए होगी। जब तक मुझे हकीकत नहीं मालूम। मौजूद है, हॉल में मौजूद है, इस वक्त आया हुआ है, वो पिंडी में रहता है, उसके दोस्त की ननियाल है ये, उनके यहाँ बेटियाँ बेची जाती हैं। अब ये कि वो रकम किस तरह दी जाती है उसकी तफसील मालूम है। बेटी को बेचने से पहले तय करते हैं और फिर उस बेटी को बेच देते हैं। अगर बेटी बेवा हो जाए तो उसे वापस जबरदस्ती ले आते हैं और कहीं और बेचना चाहते हैं। फिर वहाँ का ये रिवाज है। अगर आपके हमारे दीन में ये चीज़ है, सुन लेना, अगर आपके कहने के मुताबिक ही है, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल वैसा ही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी शर्त होगी। जब तक मैं वो नहीं जानूंगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना आप बता रही हैं अगर ऐसा है तो गलत है। तो इस पे ये आलिम है जो वालिद हैं बच्चियों के। देखिए पहली बात अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मौलाना साहब कह रहे हैं जो कुछ आप बता रही हैं उस हिसाब से अगर है तो गलत है, इसके अलावा कोई और बात है तो वो ये क्या फिर अल्लाह ताला की तरफ से, क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, क्या ऐसे आलिम घराने को जब इल्म रखते हैं तो इन पे क्या अल्लाह ताला ने इनके लिए क्या, वो आलिम हो, जाहिल हो, बादशाह हो, अमीर हो, फकीर हो, शरीयत सबके लिए है। गलत बात तो किसी के लिए कोई रियायत नहीं। और अगर वो जानबूझकर आलिम होकर कर रहा है तो डबल मुजरिम हो जाएगा। और कोई सवाल? अच्छा जी, हाँ जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है कि मेरी वालदा साहिबा हैं, उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, तो अब वो हरकत नहीं कर सकती जैसे, तो छोटी बहन है तो वो उनकी मतलब खाना पिलाना और हर तरह से उनको संभालती हैं ना, तो ये है कि वो रोज़ा नहीं रख सकती जैसे छोटी बहन, क्योंकि वो अम्मी को रात दिन संभालती हैं, तो इसके लिए क्या हुक्म है? मतलब इसमें रोज़ा ना रखने वाला उज़्र कौन सा है? मतलब वो अम्मी को संभालती हैं, खिलाना पिलाना, अम्मी बिल्कुल हरकत नहीं कर सकती हैं, उठा के बिठाना। यहाँ बैठी हुई कितनी ख़वातीन होंगी जो रोज़े की हालत में 4 घंटे सख्त गरम बावर्ची खाने में समोसे पकोड़े बनाने में गुजार देती। नहीं, मतलब ये कि अम्मी के साथ सारी रात वो जागती हैं, मेरी अम्मी के साथ नहीं, ये कोई उज़्र नहीं है, वो रात को सोती नहीं है अम्मी, ये उज़्र नहीं है। अगर उज़्र ऐसा हो कि उसकी जान को ख़तरा हो रोज़ा रखने में, या उसके शदीद बीमार पड़ने का ख़तरा हो, तब रोज़ा छोड़ा जाएगा।
बाकी वो नहीं रखती तो वो जो भी बेहतर अपने लिए तो वो समझे। सारी रात जागती हैं मतलब अम्मी के साथ और दिन में भी लगी रहती हैं, तो उसका फिर भी वो रोज़े छोड़ने का हुक्म नहीं है उनके लिए। आपका ये कहना कि सारी रात जागती है, सारा दिन लगी रहती है, तो बिल्कुल। सोती तो होगी ना? थोड़ी देर के लिए अगर उनको रेस्ट मिल जाए, वैसे अम्मी उनको नहीं सोने देती, मतलब ज़्यादातर वो अम्मी उनको साथ तो ही एक हफ्ते के बाद वो फिर खड़ी कैसे हुई है? क्या मतलब? यानी अगर वो 2 घंटे रोज सो रही है मतलब या वो खुद 1.5 भी बहुत घंटा, वीक हो गई हैं, छोटी बहन जो है खुद भी बहुत वीक हो गई हैं। हाँ, तो फिर आप उसकी मौत की जिम्मेदार बन तो रही अच्छा हैं। एक बात है, मैं ऐसे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं उनकी? मैं तो खैर मतलब आप भी तो हेल्प कर सकती हैं ना, आप उनके घर जाके उनका हाथ बटा सकती हैं या कुछ और कर सकती हैं, सब लोग मिल मिला के कुछ, आई नो प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप लेकिन लोग बाकी लोग दूर हैं ना, जैसे वो पंजाब में है, मैं वहाँ की बात कर ओके रही हूँ। ओके तो उनके लिए कोई खादिमा रखे ना साथ, अगर आप बिल फर्ज। मतलब अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैंने उस सूरत में पूछा है कि क्या वो सूरत देखें, एक जो होती है बनाई जाती है, एक होती है खुद ब खुद बनती है। ये आपकी बनाई हुई सूरत है, इसमें आप रियायत ना ढूंढिए। अगर हो सके तो सारे बहन भाई मिलकर उस बहन के लिए भी आसानी कीजिए, कोई खादिमा फराहम कीजिए, क्योंकि आई थिंक वो बहन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है, सबकी है। हाँ जी, आपका सवाल था ऊपर एक वहाँ पर उनका भी सवाल था, ज़रा भाग के चले जाएं बेटा, तेज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल था कि बीवी को अगर मारे कूटे तो उसको अगर बोले कि ले के जाओ घर वालों को, तो ये जायज़ है या नाजायज़? फिर बाद में सही हो जाए तो बोले इसको घर भेज दो। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, बीवी मारे कूटे या बीवी को मारे कूटे? बीवी को मारे कूटे या बीवी के साथ कोई हादसा हो जाए, वो अपने ससुराल वालों के यहाँ बोले जाओ, अपने घर जाओ, अपने इधर जाओ, और बाद में जब सही हो जाए तो उसको बोले वापस आ जाओ। ये आपका अपना केस तो नहीं है ना? सच बताएं। है कुछ ऐसा ही, पर देखा मेरा अपना ना? नहीं है। ऐसे ही मेरा अपना नहीं है, पर मेरे घर से है। अच्छा, आपके घर से। औरत पर मर्द सिर्फ उस वक्त हाथ उठा सकता है जब औरत खुली बेहयाई करे, उसके साथ रहते हुए खुली बेहयाई करे तो उसको हल्की मार, कुरान ने कहा है वदरिबूहुन, सिर्फ उस सूरत में, वो भी हल्की मार जब खुली बेहयाई करे, वरना उस पर राह ना ढूंढो। ये भी शरीयत का हुक्म है, खाम खा उस पर राह ना ढूंढो ऐब निकाल के डांटने की या मारने की, सिर्फ उस सूरत में। उसमें ऐसा है कि सर वो जब नशा करता है, शराब पीता है, तो तब वो आगे तो फिर ऐसा करो, उस बंदे को जरा पिटवा दो थोड़ा सा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। नहीं, बात भी बिल्कुल ठीक है यार, मतलब तुम बंदे आखिरी बात पहले बतानी चाहिए थी, वो नहीं बता रहे, जो पहले वाली बात है वो आखिर में। उस बंदे को समझाओ, उसको कहीं एडमिट करवाओ अस्पताल में, और बीवी को इतना ताकतवर बना दो उसकी कि वो उसकी छितरौल करे, और सच बता रहा हूँ मैं, लगाए उसको 2-4, क्या और कुछ है, दे दो जल्दी से दे दो। सर मैं खुद रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, मैं खुद नशा करता था, पर मेरे को 6 साल हो गए नशा छोड़े हुए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है, अगर कोई लड़की डिवोर्स ले ले और उसको अगर मर्द हजरात डिवोर्स नहीं देना चाहता है, वो कोर्ट के ज़रिए डिवोर्स ले लेती है, तो वो तलाक होती है या नहीं होती? आप खुला की बात कर रहे हैं? जी खुला की बात। उस पे ये है कि मर्द क्यों नहीं दे रहा, वजह क्या है? मर्द नहीं देना चाहता है और औरत लेना चाहती भाई है। वो क्यों लेना चाहती है? आपकी किसी चीज़ से तंग आई है या उसकी अपनी बात है? अगर वो आपकी किसी वजह से नाला है और आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आप उस पर जुल्म ना कीजिए। अलबत्ता औरत खुला ले कोर्ट से, मर्द उस पर साइन नहीं करता या ज़बान से नहीं कहता, तो मैं उस खुला को नहीं मानता उस वक्त जबकि मुझे पता हो कि जुल्म वाली कोई बात नहीं, और अगर मर्द की तरफ से जुल्म वाली कोई बात है फिर मैं कोर्ट के खुला को मान लूँगा। शुक्रिया सर। अच्छा जी, और कोई सवाल उनके बराबर में? जी प्लीज़। हाँ जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मेरा 3 महीने तक काम नहीं है, तो मेरी वाइफ मेरे को बोल रही है घर पे छोड़ दो और फैसला दे दो मेरे को। मेरी सूरत अच्छा, ये में बड़ा मुझे एक इजाज़त। जी। ये बड़ा संगीन मसला है भाई,
یہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس حساب سے کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اگر یہ شخص بہت محنت سے کام تلاش کر رہا ہے تو اب علامہ صاحب کا بیان سن لیجئے. میرے خیال میں یہ کیونکہ میرے پاس بھی روز اسی قسم کے کیسز آتے ہیں. اب علامہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں الگ رہتے ہیں؟ الگ رہتا ہوں. الگ رہتے ہیں. آپ کا کوئی اس وقت خاندان کا کوئی عزیز رشتہ دار مدد کرنے والا نہیں ہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں ہے. والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے میرے. بس پیار سے اس کو سمجھا سکیں کہ ابھی اگر 1 سال پہلے میری ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ٹانگ فریکچر ہوئی ہوئی ہے میری, تو تقریباً 6-8 مہینے میں بچے ہیں پہ پڑھا رہا ہوں. 5 بچے ہیں ماشاء اللہ. 3 لڑکیاں ہیں 2 لڑکے ہیں. پھر آپ کے رشتہ دار بیٹھیں آپس میں اور آپ کے لیے کوئی مناسب حل نکالیں, اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے علامہ صاحب یہ تو پوچھیں وہ کیوں کہہ رہی ہیں, کیا اس کی وجہ صرف اکنامک پریشر ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ بتائیں بیٹا کیا وجہ کیا ہے, کیوں کہہ رہی ہیں وہ؟ یہ وجہ ہے کہ بھائی ابھی کام نہیں ہے 3 مہینے سے, گھر میں بہت تنگی پریشانی ہو رہی ہے, سمجھے کھانے پینے کی یعنی ہر چیز کی بہت پریشانی ہو رہی ہے. آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے اپنی بیگم کے میرا ساتھ؟ رویہ صحیح ہے. میری بچی یہاں بیٹھی ہوئی ہے آگے, مہانور, اس سے آپ پوچھ لیں. کہاں ہے مہانور؟ یہ رہی مہانور کھڑی. ہاں مہانور ہاتھ اٹھائیے. آپ ہیں؟ مجھے مائک دیجیے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ بھی آئے ہوئے ہیں, مہنور بھی آئی ہوئی ہے, تو بیوی کیوں نہیں آئی یہاں پہ؟ بیگم کہاں ہے؟ گھر پہ ہیں؟ السلام علیکم. بیٹا آپ اپنے فادر سے پیار کرتی ہیں؟ جی. کتنا پیار کرتی ہیں؟ بہت. تو آپ کی مدر کیا کہہ رہی ہیں کہ جو پاپا نے بولا ہے. کیوں کہہ رہی ہیں؟ پتہ نہیں. کیا آپ کے ماں ابا اماں میں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ کوئی ایک دوسرے کو مارتے ہیں یا نہیں؟ کوئی اونچی اونچی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے سنی ہو؟ ہاں یا نہیں؟ ہوتی ہیں. ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار گھر والے بیٹھیں اور ان کے مسائل سن کے حل کی کوشش کریں. اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ کو چلا لیتے ہیں؟ جلدی جلدی بولیے. ہاں جی بائک چلاتا ہوں میں, لائسنس نہیں ہے میرے پاس. آپ لائسنس بنوا لیجئے. جی. یہ میں علامہ صاحب کی کوکب نورانی صاحب کی موجودگی میں اور علامہ مسعودی کی موجودگی میں اور صدیق اسماعیل بھائی کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ لائسنس بنوا لیجئے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں, لائسنس پہلے بنوا لیجئے ہم کو, اور اپنے رشتہ داروں سے بات کر لیجئے جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے روزگار کا بندوبست کیا جا سکے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مہربانی, بہت شکریہ. یہ میرا میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی بہت شکریہ. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس بچی کو کہیں آپ سے الگ ہونا چاہیے, آپ کو اس بچی سے الگ ہونا چاہیے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کا روزگار آپ کو میسر ہو جائے, لیکن اس کے لیے آپ کو لائسنس بنوانا شرط. آپ مجھ سے 9 بجے کے بعد ملیے گا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اوکے جی, ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے, روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے.